हेलो एवरीवन सत श्री अकाल ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 12th ਕਲਾਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹਦਾ 7th ਲੈਸਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਿਦ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਐਂਡ ਐਮਪੈਥੀ यानी कि ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ। ऑब्जेक्टिव्स की ने इस चैप्टर दे। Number 1 to behave humanly without gender discrimination यानी ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਐਂਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਹੈਲਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਅ ਹਿਊਮਨ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਐਂਡ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ यानी इंसान वर्गा मनुखता के प्रति हमदर्दी रखने वाला एटीट्यूड हमदर्द एटीट्यूड ते मदद करने वाला एटीट्यूड रखना। थर्ड टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बाय अडॉप्टिंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किसे प्रति या किसे वल भेदभाव ना रखते हुए एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाना। आ देखो सारे इकट्ठे होके धरती नूं घेरे खड़े ने ये दसदे ने भी असीं सारे एक हैगे आ आपां इकट्ठे हैगे आ। अगे पढ़दे आ ह्यूमैनिटी इज इन फैक्ट अ ब्रॉड टर्म रिलेटेड टू द अवेयरनेस बाय द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ बीइंग ह्यूमन। आ जिहड़ी मनुखता हैगी असल विच इह एक वड्डा शब्द हैगा जो कि ये दसदा है भी मनुख कितना जागरूक हैगा अपनी एग्जिस्टेंस बारे भी मैं एक जिंदा जानदा जीव हैगा। हारमोनियस एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट टू एवरी ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट रिलीजन रेस सैक्स एक्सेट्रा इज ह्यूमैनिटी। हरेक मनुख प्रति एक भावना रखना जिदे तुसी उन्हें सही ट्रीट करते हो आराम नाल रहंदे वरतदे मिलते हैगे हो। इन टुडेज एरा ऑफ मैकेनाइजेशन एंड मटीरियलिज्म ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ it is natural for humanity to be overlooked because mutual cooperation has become the basis of the fabric of our society in such a way that it has included gender discrimination along with many other prejudices। बहुत सारे भेदभाव हैगे ने अज दे युग दे विच जिथे इन्नी तरक्की हो गई है मुकाबले चल रहे ने ते ये आम गल हैगी है भी जिहड़ा कंपटीशन है भी मैं तो अगे लंघना है मेरे तो अगे ना लंघ जे इहदे विच भेदभाव जिहड़ा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक कुड़ी है मुंडा ये तो आना ही आना क्योंकि तुसी कोऑपरेट नहीं ना कर रहे एक दूजे के नाल कंपटीशन कर रहे हो लड़ाई कर रहे हो मुकाबलेबाजी कर रहे हो तो इस तरीके दे जिहड़ा समाज है उसदे विच ताने माणे ते आधार जिहड़े हैगे वो बनते जाणगे। In human society, progressive moral values of a prosperous life should be promoted through human behavior। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੁਝ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। राइजिंग अबव द प्रेजुडिसेस ऑफ मैन एंड वुमेन जिहड़ा भेदभाव करते हैं पुरुष औरत दे विच ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ देयर ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਸ ਵਨ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। The activity included in this text is also related to the ethical values of humane behavior। ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 1 This period will be slightly different from the customary period यानी ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। Some situational tasks will be conducted depending on the students। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ
These tasks will be related to the questions given below. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। And these questions will be asked by the teacher prior to the task. ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, which of the following category do you belong to? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਚੂਜ਼ ਐਨੀਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ, ਕੁੜੀ ਹੋ, ਗਰਲ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕੁੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ I am a girl. Second question, I am proud to be a dash. Choose one word, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। I'm proud to be a boy, ਮੈਂ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹੋ। I am proud to be a girl, ਮੈਂ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। Why am I proud of myself? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗਰਵ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? Write the answer with reference to question number 2, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ I am proud that I am a girl because I am strong enough to overcome my weaknesses. ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। And I have very strong instincts, ਤੇ ਮੇਰੀ instincts ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, which help guide me and protect me. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ instinct ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਲਾ, if I had to choose one of the following, what would I like to be? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਐਲਡਰਲੀ ਪਰਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ I would like to be a boy. ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ? because they don't have to think much about their clothes. ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਟਫ ਮਾਈਂਡਡ, ਯਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸਟੇਬਲ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। Now men are supporting women and treating them as equals. ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ, it is natural that the answers given by each student to the teacher during the interaction will vary according to her personal opinion. ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬॉय ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਲਡਰਲੀ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਨਾ ਹੈ। In his initial interaction, the teacher will inspire the students to rise above gender differences and move towards humanity. ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। After this, a situation will be created by the teacher after dividing the students into two groups. ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। Assuming that many of the situations created are true, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। The students will give their interactions like assuming that, मतलब तुसी assume करके जे मैं ए हुंदी तां ए करदी, जे मैं आ हुंदी तां आ करदी, मतलब हरेक ने जवाब देना है भी जे मैं मुंडा हुंदी तां मैं कुड़ी बनन दी कोशिश करदी, क्यों करदी क्योंकि, या कुड़ी बनना चाहुंदी क्योंकि इदा 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 हुंदा है। ठीक है, चलो अगे चलते हैं। इत्थे हुण सिचुएशन दित्ती हुई है। Suppose you all are going from Batala to Chandigarh in a bus. मान लो भी तुसी सारे दे सारे बटाले तो चंडीगढ़ जा रहे हो बस राही।
all of you have reserved your seats and paid ₹100। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪੇ ਕੀਤੇ ਨੇ and bought AC ਬੱਸ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਉਹ AC ਬੱਸ ਦੀ ਹੈ। This bus has to run only once a day ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। As all the seats in this bus are already reserved, many passengers will have to go to Chandigarh by standing। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। You see the following 5 passengers standing in it ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। They are also to go to Chandigarh ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ a girl is going to the university to study, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ a middle aged women about 45 years old, ਇੱਕ ਅੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 45 years। A young boy is going to college to study, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। A middle aged man, ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। A newly married lady is standing holding a 2-year-old child, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। Both the groups presenting themselves as good human beings will rise above gender differences and choose to do one of the given activities with humane and sympathetic feelings। ਹੁਣ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡੀ ਸੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸਾਓਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। After argumentative interactions in their respective group, they will give ਜਾਂ write their answer। ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1, seat will not be left for anyone, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, seat will be given to the young girl, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਲਪ ਐਵਰੀਵਨ। ਸੀਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਦ ਯੂਥ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Seat will be given to the middle-aged man, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ seat will be given to the newly wedded women holding a child, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਈ ਵਿਆਹੀ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਕ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੀਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦ ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਵਿਮਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 올ਡ ਏਜ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 50 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ I would give my seat to the old lady, ਤੁਸੀਂ old man ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ। because with age our bones become weak, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। and the strength also reduces, ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। plus she might get hurt when the brakes are applied, ਜਦ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ I would show, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ I would show courtesy and respect to the young lady carrying her baby, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ courtesy ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੀ ਇੱਜ਼ਤ। and offer her my seat, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ because she needs it more than me,
ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। Not only is she carrying her own body weight but also carrying the baby with her। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। It is a humane act to offer seat to someone who is much older than us, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ much older ਜਾਂ much younger than us, whether it's a male or female, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Suppose you are going alone on your bicycle to the city 12 kilometers away from your village in the morning। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਸਿਕਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਿਟੀ। on a Sunday, ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। to buy cheap and fresh vegetables and fruits from the market या vegetable market, क्योंकि सिटी या शहर जाके तुसी उत्थों सस्ते फल सब्जियां खरीदने ने, and sell them at the store, ते लिया के तुसी उत्थे अपने पिंड दे विच स्टोर ते बेचने ने। it is extremely hot, बहुत धुप पै रही है देखो। arriving late at the shop may reduce the sale at your shop। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਵੇਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ। But on the way you will find the following perspiring passengers by at one place in this extremely hot weather। ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। they being helpless, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। wave their hands, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। requesting you to give a lift to the city, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? a young girl is going to the cities to study, ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ। second, a poor old woman is holding a heavy bag in her hand, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਥੈਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। a young boy is going to study, ਐਵੇਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। a middle aged man, ਇੱਕ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। a newly married woman, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। both the groups presenting themselves as good human beings will do one of the following tasks। ਹੁਣ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। and will answer after debating or discussion in their group, ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ no one will be seated on the bicycle, ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ the poor old women will be seated, ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗੇ। ਤੀਜਾ the young boy will be seated on the bicycle, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। the middle aged man will be seated on the bicycle, ਜਿਹੜਾ ਦੇਰ ਉਮਰ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। the newly married will be seated on the bicycle, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। the girl will be seated on the bicycle, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੇ 50 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ without having any bias against any gender, ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ I would help the old lady carrying the heavy bag, ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। because it's extremely hot, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ, plus she is old, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, and carrying a lot of weight, ਭਾਰ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। her body might not withstand the weather, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। and the weight of the bag, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। so I would reach out to help her, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। and apologize others, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੀ for not being able to help them, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
and make them understand, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ that it was important to help this old lady who is someone's mother to be, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। After acknowledging both the situational activities, ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬੱਸ ਵਾਲੀ, all the students will answer the given worksheets, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇਣਗੇ ਬੱਚੇ, after debating or discussing in their respective groups, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, in the second activity, ਦੂਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, I did the job of giving my seat to someone else because, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਸ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ, ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, I am a good person and I understand human suffering, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਦਾ, ਜਾਂ I preferred sitting on my seat because I wanted myself to be comfortable, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ I am a kind human, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਈਂਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗਾ, I am an honest man, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, and I understand that everyone is going through their own personal problems, ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। I would thus give my seat to the old lady, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। The lady would have been very tired, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। I am young and thus could have stood my journey, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਕੀ ਹੋਣਗੀ। Therefore becoming a good person and giving my seat to her was better, ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂ ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਰਨੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, we are young and we can stand for some time in a bus, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Although the poor lady ਜਾਂ poor old lady would get tired, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਥੱਕ ਜੂਗੀ, therefore it is not right to not get up, ਇਹ ਸਹੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, and give the seat to old people, ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਨਾ ਦਈਏ। We must always be a good person and be helpful to the old people, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, in the second activity, out of the people standing in the bus, suppose that I were the newly married women holding the child, what would have I done, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਵੂਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, we must always respect and be kind to old people, children, handicapped people and pregnant women, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। If the women had a child with her, ਜੇ ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, I would have given her my seat, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। This would make her journey more comfortable and easy, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ, ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। I could have stood all my journey and not be tired, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਥੱਕਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ, who was the most needy among the standing passengers in the second activity, ਦੂਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗੀ ਸੀਟ ਦੀ ਜੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। Why do you think so, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ। ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, the old lady was the most needy among
ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ all the passengers in the second activity, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। This is because she has a cane in her hand, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, and would be very weak, ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। As she is old, because ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, she would get very tired too, ਤੇ ਉਹ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। It is also very dangerous for her to be in the bus, as one jerk of the bus and that would cause immense harm to her, ਵੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਨ ਦ ਥਰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, I would allow to make or not allow any by passenger to sit on my bicycle due to the following reasons, मैं किसी ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਦਵਾਂਗਾ, being human I understand human suffering, ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, I would not make anyone sit on my bicycle because I could not compensate my shopping, ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨਸੇਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆਏਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਿਫਟ ਲਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਲਸੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਸ ਟੂ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਸਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਹੈਗਾ। when we share our emotions, ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਲੇਜ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, and belongings with other, ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we establish a trusting relationship that in most cases reciprocates and makes us feel safe and secure। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਣਗੇ। I would share my seat because I understand human suffering, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। A passerby might have been tired, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਦ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। And sharing my seat would have made his destination arrived earlier, ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ, ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਅਗਲਾ, in the third activity, cycle wali activity de vich, suppose if out of the passers by I were the elderly women, what would have I done? ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਟੈਕਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਪੇਡ ਦ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ। ਅਗਲਾ, who was the most needy passerby in the third activity and why do you think so? ਤੀਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨੀਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੇ, ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੌਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ, that would cause harm to her body and her health। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Throughout all the activities, the concerned teacher becomes the supervisor। जब सारी गतिविधियां हो रही होंगियां, गलबात हो रही होएगी, ਤਾਂ जो अध्यापक होंगे वो सुपरवाइज करनगे, यानी वो देखणगे कि केड़ा बच्चा किवें सोच रहा है। And through the practical interaction of all the students, ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, tries to provide positive direction in order to inculcate humane behavior। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। These activities will help in creating a situation on which a collective debate could be done। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, which should go beyond any gender or racial differences। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। and thus help in developing collective humanitarian thinking। ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। if there is a compulsion to choose only one person from amongst many needy people, ਮੰਨ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, then on humanitarian ground it is better to choose the most needy person। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। A compassionate and responsible lifestyle with a huge human spirit plays a great role in making a society a prosperous one। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। It enhances the harmony of a happy humanity। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। In the second of the above situations, the women carrying a child, and in the third situation, the elderly women passerby are the most needy people। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮਦਦ ਦੀ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸਰ ਬਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। As human beings, it is our moral duty to help the needy with empathy। ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। It is hoped that our talented student will develop this humanitarian thinking। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।